الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. بأرض الطائف اللقيا دعا الداعي فلبينا، أتينا نحمل القرآن نتلوه ليحيينا. من الشرق سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. بأرض الطائف اللقيا دعا الداعي فلبينا، أتينا نحمل القرآن نتلوه ليحيينا. من الشرق أتيناكم نشارككم أمانينا، كتاب الله يجمعنا ونور الله هادينا. سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدين، هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا. فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدين، هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدين، هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا. فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدين، هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا.
يحيينا. من الشرق أتيناكم نشارككم أمانينا، كتاب الله يجمعنا ونور الله هادينا. إليكم يا محبينا سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدين، هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا. فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدين، هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا. L'intervention du représentant de l'APAE en la personne de M. Dia. Ensuite, nous aurons à la fin, parce que tout finit par finir, les remerciements du fondateur et les bénédictions. Voilà le chronogramme un peu réaménagé de ce qui nous attend tout de suite. Alors, sans plus tarder, merci. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des autorités de l'école. Vous avez ici, à ma droite, Madame Yero, n'est-ce pas, la coordinatrice de la maternelle. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai commencé par elle, c'est une dame, honneur aux dames. Et voici à ma gauche le fondateur du complexe scolaire Lumière de Guinée, en la personne de Sas Amadou Diallo. De la maternelle, nous partons en primaire. Monsieur Ba, c'est le directeur de primaire. Bon, le collège est géré par monsieur Salou Diallo, qui n'est pas là, qui est attendant pour les besoins de famille. Donc, c'est lui qui gère le collège. Ensuite, on a monsieur Barry, qui est chargé à l'hygiène et conseiller pédagogique. Je ne sais pas où il est. Très bien. Voilà, très bien. Bien, c'est monsieur Ba, conseiller pédagogique. Voilà, le directeur général, n'est-ce pas, en la personne de monsieur Tafsir So, ici présent. Voilà les têtes qui essayent de coordonner tout ce qui est activité ici au complexe scolaire de Guinée. Sans oublier le corps professoral, ici présent devant vous. Donc c'est avec cette équipe que nous coordonnons tout ce qui se passe ici au complexe scolaire de Guinée. Le secrétaire général aussi est là, à la personne de M. Habib Barry. Très bien. Alors, la première activité consiste à cet exercice de lecture du Coran. Je vais appeler tout de suite ici l'élève Thierno Suleiman Ba qui va nous faire une lecture du Coran. Thierno Suleiman. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. On me continue d'aller pour le même exercice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Manière de vous souhaiter la bienvenue. Inutile de rappeler que ces élèves-là apprennent ici le Saint-Coran au sein du complexe scolaire Lumière de Guinée. On a des enseignants qui sont exclusivement consacrés à cette tâche-là ici. Sans plus tarder, nous allons tendre le micro au directeur général du complexe scolaire Lumière de Guinée, M. Tafsir Sow, pour son discours de bienvenue. S'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue au complexe scolaire Lumière de Guinée. Mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les parents d'élèves, honorables invités en vos qualités et rangs, chers élèves, mesdames, mademoiselles et messieurs, une année scolaire vient de s'écouler et nous voici à nouveau réunis pour ensemble couronner en beauté l'énorme travail que nous avons abattu. C'est une joie pour moi de lire sur chaque visage l'assurance du devoir accompli. L'année a été éprouvante. Chacun a tout misé pour sa réussite. C'est d'ailleurs le lieu pour moi de rendre un hommage mérité au directeur sectoriel compétent ici, à ces braves enseignants chevronnés, aux parents d'élèves qui nous ont fait confiance et bien sûr à tous les élèves et l'ensemble du personnel. C'est une chance et une fierté de travailler avec vous. Je remercie le fondateur pour la confiance placée en nous. Au cours de l'année écoulée, nous avons essayé de mettre les enfants au centre de nos préoccupations. Et pour ce faire, nous avons impliqué les parents à travers une communication permanente. Toute chose qui a permis d'atteindre les résultats que nous allons dans sous peu mettre à votre disposition. Au terme des évaluations et pour l'ensemble de l'école, nous avons enregistré un taux de réussite de 94,51%. Malheureusement, 5,49% n'ont pas satisfait à nos exigences pour aller en classe supérieure. Ils devront donc reprendre leur classe. Dans leur intérêt, le complexe scolaire s'est fixé pour objectif de former des élèves qualifiés. Nous ne ferons donc passer aucun élève qui n'a pas réuni les points requis. Cependant, nous ferons tout pour que ces élèves réussissent l'année prochaine. À cet effet, ils bénéficieront des cours de soutien gratuits dès l'ouverture prochaine. Mesdames et messieurs, les élèves de la 6e année affrontent en ce moment même les épreuves de l'examen d'entrée en 7e année. Nous leur souhaitons bonne chance et demandons pour eux vos bénédictions, vos doigts. Après cette rencontre, nous serons officiellement en vacances. Mais des cours de vacances seront organisés dès le début du mois d'août, c'est-à-dire le 2 après-demain. Les personnes intéressées pourront avoir plus d'informations après la cérémonie. Mesdames et messieurs, merci pour votre déplacement et pour votre attention. Nous vous souhaitons un agréable séjour au sein de notre établissement
Je vous remercie. Dans le discours du directeur général, nous allons enfin commencer des activités liées aux tout petits de la maternelle. Des activités qui se sont déroulées ici durant l'année scolaire. On a fait des séances ici du journal. Le club de la presse existe au sein du complexe scolaire Lumière de Guinée. On a des activités aussi qui permettront des enfants à s'exprimer en anglais sous la coordination de M. Aboubakr Sissoko. Et c'est sur cette même optique qu'on a jugé nécessaire, lorsque vous serez là présent, de vous entretenir, de vous égayer à travers de petites séquences réalisées par nos tout petits. Alors, place à ces activités-là sous la houlette de Madame Yoro, coordinatrice de la maternelle. Bonjour mesdames, je me présente à vous. Je m'appelle Adama Mansour. J'ai 3 ans. Mon père s'appelle Maman Tafsissou. Ma mère s'appelle Mariam Diallo. Je fais la maternelle petite station au complexe scolaire Lumière de Guinée. Vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je vous présente le discours de bienvenue. Bonjour mesdames et messieurs les invités. Je me présente à vous. Je m'appelle Adamali. J'ai 4 ans. Je fais la maternelle session au complexe scolaire Lumière de Guinée. Discours de bienvenue. Chers invités, le travailleur et les responsables de Lumière de Guinée vous disent grand bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir accepter votre invitation à l'occasion de la fermeture de classe pour l'année scolaire 2020-2021 à Lumière de Guinée. À cette occasion, nous vous souhaitons la bienvenue et passez un agréable moment parmi nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs les invités, je me présente à vous. Je m'appelle Mariam Diallo. J'ai 5 ans. J'ai fait la maternelle grande session au complexe scolaire Lumière de Guinée. Maintenant, nous vous présentons la récitation, les poésies proposées par la maternelle. En fait, là. Bonjour mesdames, messieurs les invités, je me présente à vous. Je m'appelle Sekani Bali. J'ai 3 ans. Mon père s'appelle Alassane Bali. Ma mère s'appelle Fatima Bali. Je fais la maternelle petite session au complexe scolaire Lumière de Guinée. Les citations, la politesse. La politesse est un signe de respect. Quand tous les enfants doivent appliquer devant les parents et les personnes âgées. La politesse s'applique à Brazaz. Très bien, merci. Merci que vous soyez sur la présence. Très bien. Bonjour mesdames et messieurs les invités. Je me présente à vous. Je m'appelle Hakka Moussa Yoruba. Je fais la maternelle grande session au complexe
Très bien. Bravo. C'est bien ça. Très bien. Voilà. D'accord, ça continue. Félicitations. Au revoir, petit chéri. Il t'en va à l'école. Je te fais tapiner. Non, maman, pour cela, que veux-tu que je fasse? Il s'associe, obéir. J'obéirai, maman. Et depuis là, il s'en va si joyeux vers son école. Et si content de revenir. Enfin, la maternelle du complexe scolaire Lumière de Guinée a l'honneur de vous présenter le théâtre. Très bien. Alors, ouvrons bien nos yeux. Mamadou, ce que tu fais n'est pas bon. Ebola est là. Laisse-moi. C'est quoi Ebola? Ebola est une grave maladie. Pour éviter Ebola, il faut être propre, manger ce qui est propre et surtout laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Ah bon, merci pour le conseil. Voilà, c'est bon. Merci. Ici c'est nous à l'école des Lumières. Nous sommes aujourd'hui attendez-vous. Assistez-nous. Voilà, merci. Franchement, je vais en faire beaucoup plus d'applaudissements pour cette équipe-là, franchement. Très bien. Merci, Madame Heureux, merci. Franchement, que Dieu bénisse cette école et nous garde tous en bonne santé. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite donner la parole à Khadija Barry de la 9e année pour une activité en langue anglaise. Pour vous dire encore que nous devons parler arabe, parle français et maintenant anglais. Alors, Khadija Barry de la 9e année pour une activité en anglais. Très bien. Bien, Khadija. My name is Khadija Barry. I am in class 9. I'm 15 years old. I am very happy to see all of you. As you know, this is the last meeting of our school this year. A special welcome to our teachers who are very supportive and always encourage us to be bright and competitive students. We also say welcome to all the authorities of Light of Guinea, Light of Africa, Light of World, Lumière de Guinea. Welcome to our founder, Ustaz Amadou Jallo, to our executive director, Mr. Mamad Tafsir So, to our principal, Mr. Mamad Sali Jallo, to all the staff. Today, we are going to show the first the activity of our school to let you understand the importance of English language. Nowadays, English is the first spoken language in the world because English is an international language, language of communication, language of business, language of work, language of 21st century. Ladies and gentlemen, we invite you to join us so that our school be the best in English, in French, and in Arabic. Well, I think I've said enough. I would like you to help me to thank my dynamic and bright English teacher, Mr. Abu Bakr. As you used to say, it seems impossible till it's down. Thank you for your excellent listening. May God bless Guinea and Guineas. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Okay, that's very good, I think. Really, let's congratulate her for this wonderful job she has done. It's not easy taking mic and speaking in front of these people. Congratulations to her. May God bless her. May God bless you. May God bless all of us. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Black.
Alors, nous continuons toujours. On va maintenant nous acheminer vers voilà l'intervention. Voilà. Après le français et tout ce qui est en anglais, nous allons faire une seule activité en arabe. Pour vous dire que le complexe scolaire Lumière de Guinée est une école multidimensionnelle, extraordinaire. Parce que ici, c'est le foyer incandescent de la science et de la culture. Sans plus tarder, nous allons accueillir ici, sous vos yeux, cette équipe-là qui va essayer de nous produire une activité en langue arabe. Salam alaikum. Bikhair. Masmouk. اسمي أحمد جلو. اسمك أحمد جلو. ما اسم أبيك؟ اسم أبي الياسمين جلو. أحمد ابدأ من 1 إلى 10. أعد بالواحد إلى 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شكرا يا أحمد. شكرا. أحمد أحمد ما هي الحواس الخمس؟ الحواس الخمس العين والأذن والأنف واللسان واللمس. شكرا. هاتي إلى تيجان. تفضل. جيد. تيجان. نعم. ما اسمك؟ اسمي أنا تيجان جلو. من أنت؟ أنا تلميذ مجتهد أدرس في مدرسة نور خيمية فهي تقر في سولو بريمو. أنت أحمد تيجان تلميذ مجتهد تدرس في مدرسة نور خيمية موقعها في سولو بريمو. شكرا أحمد تيجان. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. Merci. Je tiens à préciser une chose. Ces deux élèves-là font la maternelle au complexe scolaire Lumière de Guinée. Donc, je vous demande une fois de plus de les applaudir, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, nous avons réservé 2 minutes pour un mot à celui-là qui représente la fleur. Voilà. Donc, élargir, si vous êtes là, nous voulons juste prendre quelques mots de vous au nom de la période. On a tout Bari, il est là. Courage. Voilà. On peut amener le micro là-bas, papa. Allez. Après ça, maintenant, c'est les résultats. اللهم صل على سيدنا محمد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. En fait, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole, mais malheureusement j'ai été surpris. Moi j'ai beaucoup de mes enfants ici, par la grâce de Dieu, et je remercie l'école pour le moment. Pour un départ là, je pense que ça se passe bien pour le départ. Je ne sais pas si dans leur culture ils vont changer parce que c'est des gens qui aiment beaucoup l'argent, surtout le directeur de Sola.
S'ils ne se changent pas et qu'ils font le sérieux dans le cadre de la formation des enfants, je pense que l'investissement sera très facile pour nous. Et nous autres parents, nous sommes encouragés et on leur demanderait vraiment de faire beaucoup d'efforts, de ne pas voir seulement le côté finance, de voir le côté formation des enfants, parce que c'est une confiance que les parents ont mis sur pied à eux. Donc leur mission, c'est d'aider les parents à éduquer les enfants. Nous, on pourra faire quelque chose à la maison, mais eux passent beaucoup plus de temps avec les enfants dans la journée que nous autres. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je leur demanderai seulement qu'ils soient engagés avec les parents pour accompagner les parents dans l'éducation des enfants, à eux de respecter ça. Parce que dans l'oral, ils sont engagés, ils seront demandés un jour au jour de leur engagement le jour du jugement. Donc nous autres, confiance, c'est ça que nous l'avons. Merci. Les applaudissements, s'il vous plaît. C'est très important. Alors, merci messieurs, merci papa, merci. Eh bien, tout de suite là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons proclamer, comme annoncé, les résultats. C'est le fruit des efforts consentis de la première semaine, pour les permettre, de la première journée de la rentrée scolaire jusqu'au moment où je vous parle. Donc, ceci dit quoi? C'est des résultats qui sanctionnent les différentes prestations de nos enfants ici au complexe scolaire de Guinée. Avant de proclamer les résultats, nous allons donner un petit peu un avant-goût sur tout ce qui est statistique. Et pour commencer, je tends la perche au niveau de la direction du primaire. Monsieur Ba. Moi je vais essayer je vais donner les statistiques du collège. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Pour ne pas trop tarder, je vais donner les statistiques de l'année 2020-2021, année scolaire. Mais avant ça, je vais placer quelques mots pour remercier les parents d'élèves, remercier les encadreurs, et surtout demander aussi aux parents d'élèves, c'est des choses que je rappelle toujours, la formation, c'est l'école et la maison, c'est-à-dire les enseignants et les parents. Et pour ce faire, le contrôle, surtout le contrôle, il faut qu'il y ait la pression des parents sur nous, enseignants. Commencez par quoi? Par vérifier les cahiers. Vérifiez les cahiers de vos enfants à la maison. Si vous n'avez pas le temps du lundi au vendredi, au moins le samedi et le dimanche, demandez à vos enfants de vous présenter leur cahier. Vérifiez. Est-ce que le cahier est bien tenu? Est-ce que l'enfant a des bonnes notes là-bas? Maintenant, s'il y a quelque chose à remonter, vous nous remontez ça aussi. Ça va nous permettre, nous aussi, de rectifier certaines choses. Mais si on envoie l'enfant, on dépose l'enfant à la porte, on continue nos activités, on peut faire 9 mois sans voir le maître de son enfant, on ne connaît même pas qui enseigne mon enfant, donc ça, il faut rectifier ça s'il vous plaît. Donc, il faut toujours être en contact avec l'enseignant. Ça va aussi mettre la pression sur l'enseignant. Parce que s'il sait que le parent la veille, il regarde ce que son enfant fait, je vous dis lui-même, même s'il était un peu paresseux là, comme les dialogues, lui-même il va dire, ah, attention, si je ne travaille pas là, il y a les parents derrière moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Donc, c'est juste un passage. Nous vous remercions très bien. Et comme vous voyez, nous sommes là et on a vraiment des soldats, des vaillants soldats, des ouvriers qui travaillent nuit et jour. Parce que tout le monde sait, l'enseignant, la nuit, il prépare et la journée, il enseigne. Donc, c'est ça, il travaille nuit et jour. C'est pourquoi je remercie tous les formateurs du collège, de la maternelle et du primaire. Et maintenant, je vais passer, pour ne pas, comme le temps est compté. Bon, les statistiques annuelles de la première année, c'est-à-dire CP1, à la 5e année CM1, c'est de la 6e année CM2, et ils sont déjà dans leurs différents centres pour l'examen d'entrée en 7e. Je prie Allah qu'ils soient tous admis. Bien. Inscrits 87, 29 filles et 58 garçons. Il y a 2 seulement qui n'ont pas composé pour le 3e trimestre. Une fille et un garçon. Donc, on la moyenne 28 filles sur 29. 55 garçons sur 58. Donc au total 83 sur 87. Donc ce qui veut dire on a une fille et 3 garçons qui n'ont pas la moyenne. Ce qui fait 4. En termes de pourcentage, chez les filles, on a 96,55%. Chez les garçons, on a 94,83%. Le total, on a 95,40% admis au primaire. Bien. Ici, nous voulons la crème des crèmes aussi. Nous voulons former les meilleurs élèves. Parce que n'oubliez pas, ce sont les futurs cadres du pays, du continent et du monde. Donc, c'est pourquoi, au CP, nous avons des critères. Les critères, nous avons des matières clés qui sont la lecture, l'écriture, le calcul écrit, la dictée. Donc, ce sont les matières clés. Si l'enfant, même s'il a 5 de moyenne, sur ces matières-là, parce que nous ne voulons pas envoyer un élève en 3e année CE1 qui ne sait pas lire et écrire. Et vous savez, il y a des matières qui peuvent fermer les trous, comme langage, exercice sensoriel. Donc, nous avons pris les matières clés. Donc, même si en général, l'enfant a la moyenne, si sur ces matières-là, la lecture, l'écriture, le calcul et la dictée, s'il n'a pas la moyenne sur ces matières-là, ça veut dire que l'enfant va faire ce qu'on appelle la session ou bien il redouble. Maintenant, les sessionnaires, les enseignants vont vous expliquer tout à l'heure, en prenant les résultats, ce sont des élèves qui vont continuer les cours, soit avec un maître, bien sûr avec un maître, soit à domicile ou bien à l'école, ça dépend. Il va continuer les cours durant ces 2 mois de vacances et à l'ouverture, il sera testé. Ça, ce sont les sessionnaires. Donc, les enseignants vont vous expliquer ça. Merci bien.
Et je sais qu'on a l'Airbus est prêt, nous c'est l'Airbus qui est là, 480, et nous avons des passagers déjà à bord. Donc je vous demande aussi de venir remplir rapidement l'Airbus pour qu'on puisse décoller et aller se poser dans l'aéroport que tout le monde souhaite. Merci, je vous remercie tous. Voilà, merci pour ces statistiques de monsieur le directeur de primaire. Eh bien, nous allons tout de suite là se pencher sur le collège. Eh bien, monsieur le principal, monsieur Salou n'est pas là, je vais faire en quelque sorte son porte-parole. Alors, au collège, on a la 7e année, la 8e année et la 9e année. Parce que l'objectif du complexe scolaire lumière de Guinée, c'est de former nous-mêmes nos propres candidats. Alors, sur ce, on a un effectif de 42 élèves au collège, 42. 42 ont composé. 37 sont admis. 5 n'ont pas rempli les critères. Alors, parmi ces 42 inscrits, il y a 10 filles de la 7e en 9e. Et toutes ces 10 filles-là ont été admises. 100% au collège. Alors, sur ce, on a 5 qui vont redoubler leur classe. Alors, les professeurs principaux seront là. Ils vont tout de suite là mettre ces résultats-là à votre disposition. On a un taux d'admission au collège qui va au-delà de 92%. Voilà. Tout de suite, je vais céder la parole à monsieur le fondateur. Il va décerner des satisfecits à l'endroit de ces cadres, de ce personnel du complexe scolaire lumière de Guinée qui a contribué sans relâche à la formation de tous ces bons produits que vous voyez devant vous ici. Alors, un satisfecit, c'est une récompense en quelque sorte pour dire, écoute, je suis fier, je suis complètement d'accord avec ce que tu as fait, et pour moi, c'est ma manière de te souhaiter merci, de te dire merci. Alors, ceci sera fait par monsieur le fondateur ici, et ces satisfecits-là seront décernés aux ayants droit. Merci. Très bien. Alors, pour commencer, un satisfecit a été décerné en la personne de M. Mamadou Tafsir Sow, le directeur général du complexe scolaire de Guinée. Très bien. Nous demandons Péage Saïkou de venir remettre ce satisfecit-là à son directeur général, s'il vous plaît. Voilà. Et là, Saïkou, face à son directeur général, pour lui remettre un satisfecit. Sous les applaudissements, mesdames et messieurs. Oui. Alors, après le satisfecit de M. Tafsir, le directeur général, nous avons aussi pensé à ceux-là qui nous ont épaulés dans notre exercice d'adoption d'eau. Parce qu'on ne peut pas travailler ici sans eau. On ne peut pas travailler sans l'eau. Alors, il y a eu le bon voisinage qui nous a donné un coup de main parce qu'ils étaient là pour creuser un peu. Ça n'a pas marché. Et on a été épaulés par ceux-là qui sont à côté de nous. Alors, un satisfecit a été décerné en la personne de Mamadou Salou Diallo qui nous a... Mamadou Salou. Ok, Mamadou Salou Diallo est représenté par sa femme. Et ce satisfecit sera décerné par Madame Yero, la coordinatrice de la maternelle. Un exemple de bon voisinage, mesdames et messieurs. Sous vos applaudissements. Attendez, une photo. Voilà. Merci Madame Yero. Et merci à nos aimants voisins. Merci Madame. Merci.
Que Dieu vous assiste dans vos tâches quotidiennes. Alors, sans plus tarder, encore un autre satisfait. Apprécié à la personne de M. Mamadou Saleh Diallo, le principal du collège. Et étant absent, sa femme est là. Alors, elle va prendre le satisfait de son mari. C'est pour le travail accompli, madame. Merci. Alors, je pense que M. Diallo, il nous écoute du côté de Kankan Nambaya. Un salut pour lui. Alors, ensuite, on a un satisfait en la personne de M. Oumar Ba, directeur du primaire, ici assis sur vos yeux. Un satisfait, voilà, qui sera remis par M. Mamadou Diallo, voilà. Un directeur de primaire bien habillé. Voilà. Ah ouais. C'est le turbo, hein. Voilà, chaque école a un robot. Voilà le robot de numéro de Guinée. Très bien. Merci. Très bien. Encore un satisfait adressé à la personne de M. Ablaï Djibril Paris, directeur du département langue arabe. Il est malade, alité. Toutes nos pensées, toutes nos prières en sa personne. Très bien, on va donner le satisfait au directeur général de l'Union de Guinée. Et nous souhaitons prendre l'établissement aux malades. Ensuite, un autre satisfait adressé à M. Sekou Amadou Tidjan Barry, conseiller à l'éducation. Monsieur Barry. Monsieur Barry, merci pour les efforts. Que Dieu vous récompense. Voilà un petit bijou de la fondation adressé à votre personne. Merci. Eh bien, ensuite, on a toute une brochette de satisfaction à l'Union de Guinée. Voilà. Ensuite, une autre attestation, un satisfait décerné en la personne de M. Tierno Habib Barry, notre grand secrétaire général. Ah, voilà, le jeune secrétaire général. Voilà. Merci. Et voilà, une photo s'il vous plaît. Voilà. Merci M. Habib. Un salut général à tous les natifs de Port-et-Dakar. Ensuite, une attestation décernée à la personne de Mme Moussaïro Diallo, la coordinatrice de la maternelle, la maman de l'école. C'est la maman de tout petit. Merci madame. Merci. Le satisfait sera remis par une collaboratrice. Ah voilà, son adjoint. Très bien. Donc c'est une équipe gagnante qui est là aujourd'hui. Merci madame. Et un autre satisfait adressé à la personne de madame Safiatou Baldé, coordinatrice adjointe de la maternelle. Voilà, on a pensé à tout le monde là. Hein? Merci vraiment. Eh bien, ça, ce sont des satisfaits du personnel du complexe scolaire Lumière de Guinée. Voilà. Et à côté du personnel encadreur, on a aussi le personnel enseignant. Alors, des satisfaits aussi à l'endroit de ces personnes-là. On a la première personne, Madame Noaline Camara, elle est monitrice. C'est un travail énorme. Un travail énorme, franchement. Être à l'écoute de tout petit, les comprendre et les guider dans le bon sens, cela nécessite des applaudissements, s'il vous plaît. Merci, madame. Merci. Alors, eh bien, ensuite, on a des satisfaits. Voilà, un satisfait ici en la personne de madame Jenab Kamara, monitrice aussi. Elle est malade à l'été. Toutes nos prières et bonne santé à la monitrice. Très bien. Voilà, on a aussi madame Hadjira Toutouré qui est monitrice. Bien, encore. Mais qu'est-ce qu'il y a de femmes ici? Alors, madame Aïssa Taba, monitrice, un satisfait à l'endroit de votre personne et du travail accompli à l'Union de Guinée. Merci madame. Ensuite, on aurait dû faire cette cérémonie-là au mois de mars, parce que là, franchement,
c'est les femmes, quoi. Bien. Le fondateur est en train de faire le prix. Voilà. Voilà, un satisfait à la personne de M. Ibrahim Souribari, enseignant de CP1. Merci M. Dari pour le travail accompli. Merci. Très bien. Ensuite, après M. Dari, on a M. Traoré, chef. Monsieur Chef, merci. C'est l'enseignant au niveau CP2. CP2. Permettez-moi de voir mes satisfaits, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Très bien. Après, on a M. Charles Salia Diallo, enseignant du CE1. M. Salia, merci pour le boulot. Merci. Que Dieu vous paye. Ensuite, on a, je vois bien, hein, ici. On a M. Mamoudou Kamara, enseignant CE2, qui est absent. Son satisfait sera là et il sera gardé par le directeur de primaire. Ensuite, M. Mamadou Suragata, enseignant du CM1. Suragata. Merci, M. Abdoule. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez accompli au cours de l'année. Que Dieu vous paye. Eh bien, voilà. Notre satisfait en la personne de M. Bayo, enseignant de CM2. M. Bayo, 6e année, qui est avec ses poussins quelque part dans Conakry. Et nous leur souhaitons bonne chance et surtout un franc succès. Merci à ceux-là qui font l'examen en Guinée. Et bonne chance à tout le monde. Bien. Voilà, maintenant, on part pour le cycle collège. Alors, un satisfait adressé à la personne de M. Aboubakar Siri Fousso, prof d'histoire et ECM, le maître du temps. Monsieur, merci pour tout ce que vous avez eu à faire au cours de l'année. Vos élèves vous seront reconnaissants éternellement. Alors, ensuite, monsieur Elage Aboubakar Kanté, prof de chimie, qui est malade à l'été. Toutes mes pensées et nos prières. Alors, monsieur Mamadou Baïne Diallo, prof de biologie, qui est absent. Un satisfait a été décerné en sa personne. Ensuite, on a monsieur Amadou Saïdouba, prof d'informatique, le maître des algorithmes. Alors, merci pour le travail accompli, que Dieu vous récompense. Merci aux grands informaticiens. C'est le mal que je t'aime de l'Union de Guinée. Alors, ensuite, on a monsieur, qu'est-ce que je vois ici? Monsieur Alfred Walbando, voilà. L'enseignant, sous vos applaudissements, applaudissez pour moi. Très bien, voilà. Alors, très bien. Alors, moi, mon satisfait me sera remis par le fondateur. Voilà, je suis prêt de français. Alors, voilà, on m'a épaulé. Et je vous informe que c'est le professeur de français de ce collège du maire de Guinée. Donc, il est à féliciter. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci. Alors, on a, très bien, on a un satisfait ici en la personne de Aboubakar Sissoko, le prof d'anglais, le Shakespeare du complexe scolaire de l'Union de Guinée. Yeah, congratulations, Maria. Yeah. Merci, monsieur Sissoko. Alors, très bien, on a un satisfait ici aussi en la personne de monsieur Abdul Majid Bari, prof de mathématiques au collège. Bien, un autre satisfait adressé à la personne de M. Massa Douago Guilavogui, excusez-moi, prof de maths au collège, qui est absent. Un autre satisfait de M. Mohamed Doumbouya, prof de physique. Mohamed Doumbouya. Bien, merci. Restez tranquille. Très bien. Alors, on a aussi adressé des satisfecits au niveau des encadreurs de la section arabe du complexe scolaire Lumière de Guinée. Oui,
pour une manière de leur dire shukran. Madame Oumou Soulou Diallo, enseignante d'arabe et courant au complexe scolaire Lumière de Guinée. Elle est là, insatisfaite, lui a été adressé. Très bien. Alors, ensuite, toujours dans le département langue arabe et courant, monsieur Amadou Diallo, enseignant d'arabe et courant. Oussas. Voilà. Voilà, merci. Et merci pour toutes vos œuvres. Bien, toujours, département langue arabe. Monsieur Mohamed Salou Diallo, enseignant du Coran. Voilà. Très bien. Bien, ensuite, insatisfait en la personne de monsieur Ibrahim Bari, enseignant du Coran. Bien. Très bien. Oui. Voilà. Très bien. Bien, on a aussi Madame Hadja Bailo Diallo, enseignante du Coran. Madame Hadja Bailo Diallo. Les dames au complexe scolaire Lumière de Guinée s'impliquent aussi dans l'enseignement du Coran. Masha'Allah. Alors, toujours dans le département arabe, on a monsieur Abou Bakri Diallo, enseignant du Coran. Bien. Très bien. On a aussi un satisfait adressé à M. Suleiman Doumbia, enseignant voilà, de la langue arabe au complexe scolaire Lumière de Guinée. Il est là derrière. Voilà. Très bien. Donc, merci à tous ces vaillants soldats. Très bien. Ça reste encore pour les satisfaits. Voilà, un satisfait adressé à M. Mamadou Selou Diallo, le chef cuisinier, le grand chef cuisinier. Monsieur Selou, franchement, vous goûtez ce qu'il prépare, vous n'allez pas sortir de la cour. Franchement, je vous parie, vous mangez ce qu'il prépare, vous n'allez pas sortir. Ah ouais. Merci, M. Selou. Vous avez des doigts magiques, franchement. Vous avez une marmite magique. Ah ouais. Merci, M. Selou. Merci. Voilà. Merci, Selou. Et continuez à nous donner de la bonne nourriture. Alors, hygiène, parce que l'Union de Guinée aussi s'accentue sur le côté hygiène. Travailler dans un endroit qui est sale ne nous ressemble pas. Alors, on a pensé à adresser des satisfecits à ceux-là ou ceux-là qui s'occupent des questions d'hygiène au complexe scolaire Lumière de Guinée. Et c'est dans cette optique que Mme Moussou, hygiéniste, sera récompensée par la Fondation Lumière de Guinée. Bien. Ensuite, toujours dans le cadre de l'hygiène, Mme Mariama Djoul de Keita aussi a été remerciée pour son travail bien fait au complexe scolaire Lumière de Guinée. Alors, mesdames et messieurs, très bien. Alors, nous voici au terme de la remise de ce satisfait-là. Ceci dit que nous allons tout de suite nous lancer dans l'exercice de la proclamation des résultats. N'est-ce pas, monsieur? Ah, voilà. Et bien avant cela, un discours du fondateur vous sera ici transmis par nos canaux de communication, ici présents. Alors, mesdames et messieurs, nous demandons un petit peu de calme. Les enfants là, s'il vous plaît. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Mesdames et messieurs, chers invités, j'ai l'honneur et l'agréable plaisir de vous recevoir dans nos locaux du complexe scolaire Lumière de Guinée. Après toutes les interventions qui sont passées,
le moment est venu pour moi de vous adresser nos remerciements et vous réitérer notre engagement solide vis-à-vis de notre devoir pour l'éducation et la formation de nos enfants, qui constitue un maillon fort, solide pour l'avenir de notre nation. Car nous savons que la vie d'une nation dépend de la qualité de l'éducation de ses enfants. Chez nous, à Lumière de Guinée, complexe scolaire Lumière de Guinée, nous œuvrons pour améliorer la qualité de la formation de nos enfants, leur mentalité, leur façon de faire. Avec nos collaborateurs, la direction générale, les directeurs sectoriels et tous les enseignants et enseignantes. Par ailleurs, je ne saurais terminer ce discours sans pour autant remercier mes aimables collaborateurs avec tous leurs mérites. La direction du complexe scolaire Lumière de Guinée et les directeurs sectoriels, les enseignants et enseignantes de tous les niveaux, le bailleur avec tous leurs appuis financiers et logistiques qui sont Elhaj Mohamedou Wouri Baldé, Elhaj Mohamedou Seykou Bari, qui sont venus en assistance. Les parents d'élèves qui ont eu la confiance de nous confier leurs enfants. Aux élèves pour leur persévérance et leur courage et leur dévouement pour avoir une formation solide. Et à tous ceux qui ont pu laisser leurs multiples occupations et programmes pour venir nous assister à cette cérémonie de fermeture temporaire au compte des vacances. Je vous remercie. Merci pour ce vivant discours et ce grand hommage rendu à ceux-là qui constituent ici nos bailleurs, vous parents d'élèves, qui avez eu confiance en cette institution afin de pouvoir emmener vos enfants ici dans le cadre de leur formation. Merci à tout le monde et nous allons procéder à la proclamation des résultats. Monsieur Ba, si c'est prêt. Voilà, nous allons commencer par la maternelle. Alors, tout de suite, les résultats niveau grande section. Alors, vous remarquerez avec nous que ceux-là qui seront admis se trouvent dans des accouplements, comme s'ils sortaient d'un monde pour aller vers un autre monde. Voilà. Alors, classement par ordre de mérite. Première, Mariama Tidja Diallo. Écoutez très bien, elle a eu lecture très bien, logico-math très bien, graphisme très bien, morale très bien, exercice sensoriel très bien. Voilà, donc elle a validé tous les points et à tous les niveaux. Merci. Voilà, elle quitte la grande section pour la première année. Bien, deuxième. Oui. Aïssatou Diallo. Aïssatou Diallo. Voilà. Elle quitte la grande section pour la première année. Ah, quel accoutrement, très joli. Bien. Voilà, la séance photo fait vite, pour gagner en temps. Voilà, troisième. Si c'est bon. Troisième, encore une fille. Hadja Moussa Yoruba. Hadja Moussa Yoruba. Très bien. Merci. Allez-y. Va là-bas. Hadja Moussa Yoruba. Moussa revient, ta maman arrive. Bien.
Quatrième, encore une fille. Aïssata Ba. Aïssata Ba. Elle quitte la grande section pour la première année. Voilà. Merci. Maman te félicite devant tout le monde. Merci, c'est un honneur. Alors, après, il y a Aïssata Ba aussi, qui sort du monde de la maternelle pour faire un saut au niveau de la première année. Bravo à toi. Merci. Cinquième, enfin un garçon, une tête d'un garçon. Amadou Diallo. Amadou Diallo. Merci. Tu as osé secouer la classe féminine. Très bien. Alors, tu viens en 5e position. Bravo à toi, mon cher. Ensuite, 6e, Mamadou Fadja Diallo. Mamadou Fadja Diallo. Voilà, une photo avec ta maman. Merci. La famille est fière de toi, soldat. Bien. 6e, on a Mamadou Fadja Diallo, qui est ici avec sa maman. Voilà, la séance photo, mon petit. Merci. Et tu as dit au revoir au membre de la grande section. Bienvenue en première année. 7e, Mamadouri Bari. Mamadouri Bari. Papa est là. Mamadouri Bari. Voilà, sa maman est là. Très bien, Mamadouri. Voilà. Merci. Merci, madame, pour la photo. Voilà. Ensuite, on a Mariam Bari. Mariam Bari. Mariam, elle est absente. Elle est déjà en vacances. C'est comme si tu savais que déjà elle était à Blouze. Alors, Fatoumata Batouli Bari, ici présente. Batouli Bari. Merci ma grande et bienvenue en première année. Voilà. Sa maman est là pour une séance photo. Bien. Merci Fatoumata Batouli Bari. Donc, voilà les résultats de la grande section. Voilà. Arrêtez-vous très bien pour la photo. Ça, c'est la grande famille sortante. Veillez à ce que tous leurs visages là sortent. Le premier, Amatidjan Diallo. Amatidjan Diallo. Bien. Maintenant, c'est la classe de... Ah ouais. Bien. Amatidjan Diallo, ouvre la marche. Voilà. Voilà. Tidjan, prends ton cadeau. Merci. Merci, petit. Bien. Ensuite, après Amatidjan Diallo, on a Aïssatou Ba. Aïssatou Ba. Aïssatou Ba. Ah, allez. Ils sont ex aequo. Donc la fille n'a pas du tout accepté d'être laissée par le garçon. Bravo. Donc, il y a eu 2 premiers ex aequo. Merci. Une photo peut-être. Il faudrait qu'on s'active là. La star de l'école. Ah ouais. Voilà. Merci. Merci. Très bien. Ensuite, on a Mariam Keita. Mariam Keita. Voilà. On doit accélérer, hein. On a une contrainte de temps. Récupérez les activités. Récupérez après. Non, 3e, oui. Mariam Keita, 3e. Tu récupères tout de suite là. Tu récupères les activités de l'enfant. Voilà. Mariam, monsieur. Voilà, Mariam Keita, 3e. Ensuite, on a Elarj Amadou Pate Diallo. Elarj Amadou Pate Diallo.
Est-ce que son papa est là? Son papa est là. Il est là. Il n'est pas dans le départ de bulletin là. D'accord. Voilà, on accélère. 5e, Abdurrahman Lee. Abdurrahman Lee. Abdurrahman Lee. Voilà. Voilà, Abdurrahman Lee, qui a son papa ici. Tu as fait une très belle activité sur les yeux de papa. Bravo à toi, petit. Merci. Voilà. Alors, après Abdurrahman Lee, on a Mamadou Diallo. Mamadou Diallo en 6e position. Mamadou Diallo. Voilà. Oui. Ok. Voilà, Mamadou Diallo. Sa maman est là? Allez, s'il vous plaît. D'accord, allez, merci. Ensuite, on a Abdul Latif Bari. Abdul Latif Bari. Abdul Latif Bari. Voilà, remettez l'enveloppe. 8e position, Ibrahim Bachir Nour Bari. Ibrahim Bachir Nour Bari. 9e, Mamadou Ali Diallo. Mamadou Ali Diallo. 10e, Abdurrahman Ba. Abdurrahman Ba. Abdurrahman Ba. On a aussi Alpha Omar Diallo. Allô, peut-être, non, non. Le seul problème, c'est qu'il est Diallo. Alpha Omar Diallo. Et en 2e position, on a Alpha Mohamed Siré Diallo. Très bien. Voilà pour les résultats de la moindre section. Maintenant, la petite section. Petite section. Admise. En qualité de première, on a Aminatou Bari. Aminatou Bari. Première, hein? Aminatou Bari. Ensuite, ah, voilà. Ça va pas là. Ah ouais, merci. Merci vraiment. Merci. Aminatou Bari est représenté par son papa. Très bien. 2e, votre fille a été première, hein, de votre fille à bord. Adama Hawasso. Adama Hawasso. Elle n'est pas là, avançons. Mais sa maman est là. Non, elle n'est pas là. Ah non, elle est là. Voilà, elle est première ex-aequo avec Aminatou Bari. Bravo les époux. Deux Bari qui prennent la tête. Ah voilà, c'est Bari. Très bien. Ensuite, 3e position, Ismaïla Bari. Ismaïla Bari. Ah oui, c'est lui encore. Bien. Ismaïla Bari. Son papa aussi est là. Mamadou Ali Bari. Ah ouais. Ah non, bah je suis bien surpris. Très bien. Alors, il a raflé tous les prix au niveau de la moindre section. Merci, monsieur Bari. Ensuite, on a Djarouba. Enfin, Djarouba, qui est en 5e position. Ensuite, Tcherno Amadou Balde. En 7e position, Oumawa Bari. Vous savez ce qu'on va faire? Remettez toutes les enveloppes à M. Bari. Tout l'appartient ici en petite section. Bien. Oumawa Bari. Très bien. Merci. Ah ouais. Bravo. Oumawa Bari. Ensuite, Mamadou Alimou Bari. C'est lui encore. Mais écoutez, madame, remettez toutes les enveloppes. Merci pour les enfants quand même. C'est très bien. Bravo, monsieur Bari. Eh bien, on a Mamadou Alimou Bari. Ah, voilà. Ensuite, Djanikatou Diallo. Mariam Diallo aussi. Sarifou Diallo. Mamadou Lamine Balde. Fatoumata Ba.
admise aussi pour la grande section. Ah, la moindre section, pardon. Voilà, ça le finit avec la maternelle et nous partons. Voilà, vous pouvez, pour ceux qui ont des parents ici, vous pouvez venir ici, on va vous remettre les cadeaux. Ah, les activités des enfants. D'accord. Après la cérémonie, vous passerez pour les activités des enfants. Nous partons maintenant pour le primaire. Le primaire. Bien, pour le primaire, c'est seulement... Vous allez présenter. Voilà. Maintenant, nous sommes au niveau du primaire. Première année. Classement par ordre de mérite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On se calme un petit peu. Monsieur Balde, pour le primaire et le secondaire, nous appelons seulement les 3 premiers de chaque classe. Le reste, les parents vont aller dans les salles de classe et récupérer les résultats au niveau des professeurs. Je pense que le message est clair. Nous appelons ici, pour le primaire et le collège, seulement que les 3 premiers, du premier au 3e, ils seront là, sous vos yeux. Le reste, les parents sont priés d'aller dans les salles de classe pour la réception des résultats. Merci. Alors, première année, classement par ordre de mérite. Première, Aïssa Touba, avec une moyenne de 7,84. Aïssa Touba. Son papa est là, c'est M. Ba, le directeur de primaire. Voilà. Aïssa Touba. Très bien. Deuxième. La première, elle est passée. La première, elle est où? Il faut préparer les élèves, avant qu'on les appelle. Préparer ceux de la deuxième, la troisième, la quatrième. Très bien. Première, Aïssa Touba. 7,84. Très bien. Bien. Voilà. Le cadeau. Merci. Voilà. Merci, monsieur Larry. Merci. Merci. Merci beaucoup. DG, remettez l'argent à la fille. Merci. Deuxième, Alpha Ibrahim Assori Diallo, 7,67. Alpha Ibrahim Assori Diallo, ici s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Alors, merci. Voilà le cadeau. Le cadeau. Voilà. Merci. Alpha Ibrahim Assori Diallo. Merci. Deuxième, au niveau de la première année. Merci papa. Merci. Troisième, Hadja Ramatoulaye Barou, avec une moyenne de 7,57. La fille n'est pas là. La fille. Hadja Ramatoulaye Barou. Elle est où? Donnez à sa maman. Ok. Papa, remettez le cadeau à sa maman. Elle est... Voilà. Merci. C'est la troisième au niveau de la première année. Merci petit. Merci. Merci. Bravo à toi petite. Bravo, bravo. Voilà les 3 premiers de la première année. Voilà. Le reste, vous irez dans la salle de classe et les résultats seront
dans les mêmes domaines de la première année. Résultat pour la deuxième année. Premier, Mamadou Wali Diallo avec 7,76. Mamadou Wali Diallo. Très bien. Deuxième année. Félicitations mon cher. Deuxième. Toujours en deuxième année. Mamadou Alpha Diallo. 7,62. Mamadou Alpha Diallo. Merci beaucoup. Mamadou Alpha Diallo, il est où? Son papa, sa maman. D'accord, on va remettre le cadeau à la fondation. Et voilà. Merci monsieur, merci. Merci beaucoup. Troisième, au compte de la deuxième année, on a Kerma Mariam Nourbari, 740. Kerma Mariam Nourbari. Kerma Mariam Nourbari. Ton cadeau? Très bien. Voilà. Bravo à toi, Mariam. Bravo et merci. Voilà. Troisième année. Troisième année. Voilà. Premier, Ibrahima Diallo, 8,56. Alors, il mérite des applaudissements, s'il vous plaît. 8,56. Ibrahim Diallo. Ibrahim Diallo, il n'est pas là. D'accord, c'est vous la maman? Très bien. Le cadeau lui sera remis. D'accord. Voilà, son cadeau est là. Merci vraiment maman, merci. Et bravo à votre enfant. Deuxième, Erhadji Moussa Keita, 8,38. 8,38. Moussa Keita. Bravo à toi, petit. Merci. Le cadeau lui sera remis par papa. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Troisième. Troisième. Hawa Bari, 8,15. Bravo à toi. Hawa Bari. Hawa Bari. Sa maman est là. Très bien. Elle a bien fait. Elle décroche 8,15 de moyenne. Bravo à cette fille-là. Bien. Le cadeau de la fille. Voilà. Ah, le papa est là. Merci vraiment. Merci. Merci beaucoup. Bien. Résultat de la deuxième année, je crois. Troisième année. Quatrième année, CE2. Premier, Mamadou Alpha Bari, 8,91. 8,91. D'accord. C'est vous le papa? D'accord. Bravo à l'enfant et merci à vous. Il est là? Ah, très bien. Merci. Voilà. Oui. Quatrième année, oui. Mamadou Alpha Bari. Le cadeau nous sera remis par qui? Non, non, je l'ai donné pour donner. Bien. Voilà. Donc, merci. Merci, Mamadou Alpha Bari. Merci. Alors, deuxième, Mamadou Alimou Diallo, 8,33. Alimou. Est-ce que Alimou est là? Alors, merci Alimou. Deuxième. Merci. Le cadeau, il est où? Voilà, ne retardez pas le cadeau, s'il vous plaît. Mamadou Alimou Diallo, deuxième. Bien. Merci, oui. Bravo aux parents et félicitations à l'enfant. Troisième, Fante Kamisoko, 8,7 de moyenne. Kamisoko. Voilà, le propriétaire de la voiture 4359.
Votre voiture est en train d'obstruer le passage, s'il vous plaît. Fante Kamisoko. C'est la même chose, tu me Fante Kamisoko. Très bien. Merci, Fanta. Voilà, bravo à toi. Voilà, maintenant, classement par ordre de mérite, niveau CM1. Premier, Alpha Boubacar Bari, 8,22. Alpha Boubacar Bari. Alpha Boubacar Bari, très bien. Félicitations à toi, petit. Bravo. Et merci aux parents. Deuxième, Mariam Chirios Doumbouya. Ça, c'est ma journaliste, ça. Mariam Doumbouya. Elle est absente. Salma est là. Mariam Chirios est absente. Très bien. Troisième, Mamadou Barou, 8,08. Troisième. Mamadou Barou, il est où? Mamadou Barou, bravo. Bravo à toi. Ah, c'est vous? Le papa. Très bien. Merci. Voilà, ce sont les trois premiers, niveau 5e année. Le reste des résultats nous seront distribués par le maître chargé de la classe. Donnez-moi le feuille. Ok. Mamadou Alpha Bari de la 4e année. Mamadou Alpha Bari de la 4e année. Il est le meilleur élève du primaire. Il a eu la plus haute note du primaire, 8,91 de moins. Mamadou Alpha Bari. Bien. On continue toujours le résultat de la 7e année maintenant. Le résultat du collège. Je peux? Bien. Au niveau de la 7e année, on composait 21. On eut la moyenne 20. Donc on appelle les trois premiers. Premier, c'est Dia, avec 16,52. C'est Dia. C'est Dia. Il est absent. Bien. Voici son bulletin. Deuxième, Abdoulaye Baldé, avec 14,92. Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé, applaudissez pour lui. Troisième, Aboubacar Diallo, avec 13,82. Aboubacar Diallo. Aboubacar Diallo, avec 13,82. Ok, pour la 8e année. Troisième. La 8e année, on composait 11. On eut la moins 8. On composait 11, on eut la moins 8. Le premier, c'est Youssouf Bari, avec 16,97 de moins. Youssouf Bari. Quel âge Bari de Colombe? Ok. Le deuxième à 8e année, c'est Abdrahman Ba, avec 13,72 de moins. Abdrahman Ba. Abdrahman Ba, il est où?
Abdraman Ba 1372. Le troisième, c'est Elhaj Mohamed Diallo, avec 13,65 de moins. Elhaj Mohamed Diallo, il est où? Et ici, il y a Execo. Le troisième Execo en 8e année, c'est Mamadou Diallo. Mamadou Diallo a eu aussi 13,65 de moins. Son père est là, non? Son père. Neuvième année. En 9e année, on composait 10, on eu la moyenne 9. On composait 10, on eu la moyenne 9. Le premier en 9e année, c'est Tcherno Suleiman Ba, avec 16,94 de moins. Tcherno Suleiman Ba. Il est là. Deuxième, Khadija Bari, avec 15,29 de moins. Deuxième, Khadija Bari. Troisième, en 9e année, c'est Oumou Kulsoumi Diallo. Oumou Kulsoumi Diallo, avec 13,78 de moins. Le cadeau. Bien, le reste, vous venez chercher les résultats au niveau dans les classes. Et le premier au collège, on avait dit c'est Mamadou Alpha Bari au primaire. Au collège, le premier c'est Youssouf Bari, avec 16,97 de moins pour tout le collège. Félicitations à lui. Maintenant, pour les élèves de la 7e, et le reste des élèves de la 7e, donc à venir chercher les résultats avec moi. Les autres, avec le directeur général. Voilà. Alors, pour clore, s'il vous plaît, pour clore la cérémonie, nous allons passer tout de suite là aux bénédictions prodiguées par le fondateur et certains imams ici présents. On a l'imam E qui est là, il va nous faire les prières et les bénédictions. Allez-y dans les différentes classes. Allez-y dans vos classes. اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد اللهم بارك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup, Imam. في شعبتي كنا كقلب واحد أخوات صدق أيما أخواتي
كانت لنا رفيقة دربنا، كانت ندى بعد الإله حياتي. واليوم قد جاء الختام منبها أن السرور الحق في الجنات، أن السرور الحق في الجنات.